सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी ब्राड नूं कैलिफोर्निया च कीता गया डिटेन। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर, भारतीय खुफिया एजेंसियां नूं मिलिया वड्डा इनपुट। फिलहाल कैलिफोर्निया वालों नहीं की गई कोई अधिकारक पुष्टि। गोल्डी ब्राड नूं हिरासत च लैण दीआं खबरां ते बोले सिद्धू मूसेवाला दे पिता, मैनूं नहीं हो रहा विश्वास, जे गिरफ्तारी हुई है तां असीं करदे हां स्वागत। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड च जांच दा दायरा वधिया, कुछ होर लोकां नूं जांच च शामिल कर रही पुलिस। मूसेवाला दे मापे लगातार इशारियां च कई होर लोकां वल करदे रहे ने इशारा। NIA ने मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया नूं कीता गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट तो कीता गया काबू। लुधियाना बम ब्लास्ट केस च मुख साजिश करता है हैप्पी मलेशिया। पंजाब च सरहदी सुरक्षा ते राज्यपाल चिंतित, कहा पंजाब पुलिस नूं होर टाइट होण दी लोड़। सरहद पार तो होण वालीआं गतिविधियां नूं दस्सिया चिंता दा विशा। हरियाणा की मांग हाले भी राज सभा च पेंडिंग। राज्यपाल बोले राजभवन च पेंडिंग। राज्यपाल बोले नहीं लिया जाएगा कोई एक तरफा फैसला, दोहां दी सुनांगे। वक्री विधान सभा लई जमीन की मांग कर रहा है हरियाणा। न्यूज़ 18 पंजाब दी खबर दा वड्डा असर। मजीठा दे विच दर्ज हुई FIR तो हटाया बच्चे दा नाम। हथियारां वाली तस्वीर सोशल मीडिया ते अपलोड करन ते दर्ज होया सी केस। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। लगातार वड्डी खबर ते असीं बने हुए हैं। गोल्डी ब्राड नूं डिटेन किया गया है, या कहिए हिरासत दे विच लिया गया है, या कहिए उसकी गिरफ्तारी हुई है, या उसते नजर रखी जा रही है। एक पर्टिकुलर एरिया तक उसनूं सीमित कर दिता गया है। वख-वख नाम इसनूं दिते जा सकते हैं, पर खबर इक्को ही है, या उसका मतलब इक्को ही है कि गोल्डी ब्राड सुरक्षा एजेंसियां दे हत्थे चढ़ चुके हैं और हुण अगे जिहड़ी कागजी कार्रवाई है, जिहड़ी दस्तावेज ने, डोजियर है जो एक देश ने दूजे देश नूं सौंपना हुंदा है, उसकी प्रक्रिया जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है। गैंगस्टर गोल्डी ब्राड वड्डा नाम, जिसने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की सारी प्लैनिंग की, जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर का सारा मास्टरमाइंड सी, जिसने ये सारा ताना बाना बुनिया, और ना सिर्फ ये ताना बाना बुनिया बल्कि उस तो बाद सामने आके उसने जिम्मेवारी भी लई कि यह कतल उस वालों करवाया गया है। सो उस तो बाद लगातार वो एजेंसियां दे रडार ते सी। सुरक्षा फोर्सेस लगातार उसका पीछा कर रही सी। पंजाब दियां जिहड़ियां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स होन, या फिर केंद्र दियां NIA होवे, या होर जिहड़ियां CBI या दूसरियां एजेंसियां होन, सब वालों मिलके कोशिश की गई, मिलके यतन आरंभे गए और आखिरकार सारियां सिक्योरिटी फोर्सेस गोल्डी ब्राड तक पहुंच गई। उत्थे अमेरिका दे विच उसनूं ट्रेस किया गया। कैलिफोर्निया दे सैक्रामेंटो, फ्रिजनो, साल्ट लेक सिटी, इस जगह ते उसकी लोकेशन ट्रेस हुई ते उस तो बाद उथों दियां एजेंसियां दे सहयोग नाल, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होया सी गोल्डी ब्राड दे संदर्भ दे विच, सो उन्हां दे सहयोग दे नाल गोल्डी ब्राड नूं हुण एक एरिया दे विच सीमित कर दिता गया है, जिथे वो इस वेले रह रहा है। उसनूं हाउस अरेस्ट किया जाए या डिटेन किया जाए तां ओह हुण उत्थे उन्हां एजेंसियां दे रडार ते है और उन्हां दी हिरासत दे विच एक तरीके नाल है, उन्हां दी नज़र दे विच एक तरीके नाल है। तां हुण हिंदुस्तान ने अपना केस प्रूव करना है। हिंदुस्तान दे वल्लों एक डोजियर दिता जाना है, पंजाब दे वल्लों एक डोजियर दिता जाना है, जो क्राइम गोल्डी ब्राड दे नाम बोलते हैं और होर भी की गतिविधि अमल दे विच लियांदी जा सकती है। ये सारी प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, तां कई सारे शहरों दे विच उसदी लोकेशन ट्रेस की गई सी ते हुण फाइनली डिटेन कर लिया गया है गोल्डी ब्राड नूं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा मास्टरमाइंड है। सब तो पहला गोल्डी ब्राड ने इस कतल की जिम्मेवारी लई सी ते उस तो बाद पिछले दिनों दे विच जो डेरा प्रेमी दा कतलकांड होया, डेरा प्रेमी प्रदीप दा कतल होया, उस दे विच भी गोल्डी ब्राड ने जिम्मेवारी लई। उस केस दा भी मास्टरमाइंड सी गोल्डी ब्राड ते इत्थों तक जिक्र हो रहा है कि कैलिफोर्निया दे विच उसने सियासी पनाह लैण दी, असाइलम लैण दी भी कोशिश की है। हालांकि हुण एक्सट्राडिशन किवें होएगा, एक्सट्राडिशन दा प्रोसेस किवें होएगा, वो शुरू कर चुकियां ने सुरक्षा एजेंसियां, भारतीय एजेंसियां। रैकी तो बाद
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ, ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, 2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਔਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਗਾਇਕ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਫੈਕਟਰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਉਸ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਹਤ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਟਾਪ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ NIA ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਦੋਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਸਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਬਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੱਗੂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖਟੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਹਲੇ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। देखो विजय, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ NIA ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ NIA ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ? ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ 16 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਵਨਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ, NIA ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖੁੰਖਾਰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 2021 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਡਿਟੇਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਿਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੋਸੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨੋਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? देखो हजे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਨਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ। ਡੋਜ਼ੀਅਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪੰਜ, ਛੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, NIA ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਾਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡੱਕੂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਗੋਲਡੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡੱਕੂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਗੋਲਡੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ NIA ਨੇ ਇਹ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ करार दिता जा सकता है ਜਿਹੜੇ मुजरम देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ जुर्म करके ਭੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल जिस तरीके दे नाल परिवार ये जिक्र कर रहा है कि बहुत अहम उस वेले हो जाता है क्योंकि जो शख्स खुद वार-वार आके कह रहा है कि कतल मैं करवाया या होर कतलों के मामलों दे विच भी होया है ते गोल्डी बराड़ दा कबूलनामा भी तुहानूं सुणाउंदे हां जदों उसने खुद कैमरे ते आके मन्निया सी कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला दा कतल करवाया। मेरा नाम गोल्डी बराड़ है। श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम गोल्डी बराड़ है जी, सुंदरजीत सिंह गोल्डी बराड़। ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੁਭਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ? ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਾਂ BMW ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਬਣ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ।
ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਐ, ਤੂੰ ਐ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਮਰਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਛਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 70 ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਕਸੂਰ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਈਲਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਤਾ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਯੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਦੇਣ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਬਣ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। 95% ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਐ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਮਰਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਛਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 70 ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਕਸੂਰ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਈਲਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਤਾ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਯੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਫੈਦ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਧਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਫੜਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 25 ਅਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਦਿਸੂਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਰਭੈ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ NIA ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਖਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡੱਕੂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਗੋਲਡੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ।